Hello dear friends. Recently I have started the YouTube channel. After starting the YouTube channel, I have received many calls. Sir, please explain the 58 helping verbs clearly one after one. In the demonstration class, you have delivered very fastly. Sir, please explain slowly and one after one clearly you have to deliver, sir, the 58 helping verbs what you have. సార్ ఈ మధ్యకాలంలో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 58 పదాలని క్లియర్గా ఒక్కొక్కటి వర్ణించండి సార్ అని నాకు చాలామంది అడిగారు. దట్స్ వై టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఎవ్రీ డే ఐ అప్లోడ్ వన్ వీడియో అప్ టు ద 90 days. One after one, the every helping verb I would like to take it and explain the picturization form and structurization form and a number of examples with the అదర్ టంగ్ లాంగ్వేజ్ టు టంగ్ లాంగ్వేజ్. మాతృభాషలోకి తర్జుమా చేస్తూ ప్రతి వాక్యాన్ని నేను చక్కగా వర్ణిస్తాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద నోట్బుక్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద ఎవ్రీ పాయింట్, ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ మై బుక్స్. అందరి దగ్గర నా బుక్స్ ఉన్నాయనుకుంటున్నాను. చక్కటి పుస్తకాన్ని ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను వెరీ బిగినింగ్లో, ద 58 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ బుక్. క్లియర్గా ప్రతి పదాన్ని ఫస్ట్ టైం హిస్టరీ అండ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, ఏపీ తెలంగాణలో ఫస్ట్ టైం హిస్టరీ అండ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఆల్ దోస్ వర్డ్స్ ద 58 హెల్పింగ్ వర్డ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్. కేవలం 58 పదాలు అన్నీ ఒక దగ్గర చేర్చడం, అది మన ద రైస్ సంస్థ తరపున మనకు అవ్వడం గర్వకారణం. అండ్ ఈ రోజు నుంచి ప్రతి పదాన్ని నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. Let me understand the first of all in the very beginning. In English language, every main verb has 5 forms. In English language, every main verb has 5 forms. ఆంగ్ల భాషలో ప్రతి వర్బ్కి, ప్రతి మెయిన్ వర్బ్కి 5 రూపాలు ఉంటాయి. Just remember, in English language every main verb has 5 forms. Now every verb, for example, I have to take one verb. For example, the learn is the main verb. In English language every main verb has 5 forms. Learn, the base form, which is called the base form, and the second form of the verb, which means the past tense form, learned or learned. And the second form of the verb, learnt. First form of the verb base form, learn, and second form of the verb past tense form, learnt, and third form of the verb the past participle form of the verb, which is called learnt, and the third form of the verb the learnt, and the fourth form of the verb the ing form, which means the continuous form of the verb, the progressive form of the verb, which means the continuous form, which is called many people the ing form. Learning, what it is? Learning. And the first form of the verb base form, past tense form, past participle form, ing form, and last one the base form for he, she, it. The exclusive verb form in English language, the learns. Let me understand, dear friends. Every main verb in English language has 5 forms. ప్రతి వర్బ్కి 5 రూపాలు ఉంటాయి. The first form of the verb, which is called base form. దీన్ని ఏమంటాం మనం? Base form, which is called V1. And the second form of the verb, past tense form, which is called V2. మనం దాన్ని V2 అందాం. And the third form of the verb, past participle form of the verb, past participle form of the verb, which is called V3. మనం ఏమందాం? V3. And the fourth one, ing form,
and also called the continuous form, and also called it as the progressive form. Continuous form anna, progressive form anna, ing form anna, same meaning. So which is called ing form, which means ing form of the verb ing, or progressive form, or continuous form, which is called V4. మనం ఏమందాం V4. And the last one, exclusive verb form for he, she, it. The base form for he, she, it. Then exclusive verb form antam, base form for he, she, it. Base form for he, she, it. The third person singulars. Base form for he, she, it. Exclusive verb form, which is called V5. Learn means నేర్చుకోవడం, నేర్చుకొనుట. Learn, నేర్చుకోవడం. Once again I come back. In English language every main verb has 5 forms. ప్రతి వర్బ్కి 5 రూపాలు ఉంటాయన్న. The first one base form, and second one the past tense form, and third one the past participle form of the verb, and fourth one ing form, and also call it as a continuous form, also call it as progressive form, and the fifth one the base form for he, she, it. Exclusive verb form. In English language how many main verbs? Some lakhs of the main verbs. కొన్ని లక్షల్లో ఉన్న మెయిన్ వర్బ్స్. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన వాల్యూమ్ 1 పుస్తకంలో 10,000 వొకాబులరీ పుస్తకంలో చక్కగా 10,000 పదాలని వర్బ్ ఫామ్స్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ క్లియర్గా 5 ఫామ్స్తో విత్ తెలుగు మీనింగ్తో క్లియర్గా వర్ణించాను. మీరు వర్బుల గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్బ్ యొక్క ఫామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? వర్బ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఇట్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ వర్డ్. ఒక పనిని తెలియచేసేది. మనం జీవితంలో ఎన్ని పనులైతే చేస్తామో దానికి ఒక్కొక్క వర్బ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. కాబట్టి వర్బుల గురించి మీరు ఎన్ని నేర్చుకోవాలా ఏంటి ఇదంతా నేను వాల్యూమ్ 1 పుస్తకంలో చక్కగా పెట్టాను. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ us. In English language every main verb has how many forms? Just 5 forms. ఒక వర్బ్కి 5 రూపాలు ఉంటాయన్న. వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ వన్ బేస్ ఫామ్, past tense form, past participle form, ing form, and fifth one base form for he, she, it. V1, V2, V3, V4, V5. V1 అంటే వర్బ్ 1 అంటే వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపము. V1 వర్బ్ 2 వర్బ్ 3 అంటే ఫామ్. 5 ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, V1, V2, V3, V4 అలా V5 పెట్టుకున్నాం. సో తెలుగు మీనింగ్ మన పుస్తకంలో కూడా చక్కగా తెలుగు మీనింగ్తో ఒక్కొక్క వర్బ్కి క్లియర్గా 5 ఫామ్స్ ఇస్తూ క్లియర్గా వర్ణించాను. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ us in the today class. ఈరోజు క్లాస్కి సంబంధించి మనం చూస్తున్నాం. అండ్ ఇన్ దీస్ 5 ఫామ్స్ బేస్ ఫామ్ ఫర్ he, she, it, and past tense form, past participle form, ing form, also called it as continuous form. And you have to take one more verb. ఇంకొక verb తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you have to take learn అయిపోయింది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ play. సింపుల్ verbs తీసుకుందాం. play. సెకండ్ form played. And third form played. And come on, playing. Fourth form of the verb playing. And last form the exclusive verb form for he, she, it, which is plays. Meaning ఏంటన్నా? Can you make this? ఆడడం. So every main verb you have to take one more main verb. For example one more come past tense ఏంటి? yes మీకు బాగా తెలుసు. came past tense. Again come ing form, very simple, coming. And last form of the verb comes. Come means రావడం. So come, you have to take one more main verb. ఇంకొకటి తీసుకుందాం. For example write.
write past tense ఏంటన్నా? yes, wrote. Wrote past tense? yes, very simple, written. And ing form? writing. And fifth form of the verb, writes. write అంటే ఏంటి? yes, రాయడం అంతే, రాయడం. సో రాయడం. ఇక్కడ చూద్దాం. In English language every main verb has 5 forms. Base form, past tense form, past participle form, ing form, also called it as a continuous form, also called it as a progressive form, and fifth one, the base form for he, she, it. These are the 5 forms of an English language. Every main verb has 5 forms. ప్రతి వర్బ్కి 5 రూపాయలు ఉంటాయన్న. ఇలా బేస్ ఫామ్ అని, పాస్ట్ టెన్స్ అని, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ అని, ఐఎన్జీ ఫామ్ అని, ఎక్స్క్లూజివ్ వర్బ్ ఫామ్ ఫర్ హీ, షీ, ఇట్ అని 5 ఫామ్స్ ఉంటాయి. ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ద ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ద 58 హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఈ రోజు నుంచి చక్కగా 58 పదాలని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క క్లియర్గా స్ట్రక్చర్స్తో వర్ణిస్తాను, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇంటు దిస్ ద ఫస్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ words in English language, the first helping verbs in English language, do and dash. Do and dash. So do dash ni ekkada vaadali, ela vaadali, సో అలాంటి సెంటెన్సెస్ మీనింగ్ ఏంటి వస్తుంది ఒక్కసారి మనం క్లియర్గా చూద్దాం. డూ అండ్ డాష్, హౌ డు వీ యూజ్ డూ అండ్ డాష్ అండ్ హౌ డు వీ మేక్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. మనం రకరకాల వాక్య నిర్మాణం ఎలా చేస్తామో ఒక్కసారి మనము క్లియర్గా చూద్దాం. ఇది ఒక్కసారి మీరు బ్రెయిన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. మెయిన్ వర్బ్కి ఎన్ని రూపాలు ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకుందాం. సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీ మెయిన్ వర్బ్ హ్యాస్ 5 ఫార్మ్స్. ప్రతి వర్బ్కి 5 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. అలాగే మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుందాం. అండ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ ద వెరీ బేసిక్ ఆఫ్ ద క్లాస్. విచ్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, విచ్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ అవర్ వాల్యూమ్ 3 బుక్. మన వాల్యూమ్ 3లో చక్కగా 58 పదాలని ఒక్క దగ్గర చక్కగా చేశాను. ఫస్ట్ టైం హిస్టరీ అని ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. ఈ ఏపీ తెలంగాణలో కేవలం 58 పదాలను చక్కగా ఒక్క దగ్గర చేర్చినటువంటి ఏకైక పుస్తకం ద రైస్ సంస్థ పుస్తకం. అది మీ శేఖర్ సార్ రాసిన పుస్తకం అవడం నిజంగా గర్వకారణం. చక్కగా చేర్చాను. గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు రాసినటువంటి గొప్ప గొప్ప పుస్తకాల నుంచి సేకరించి అన్నీ ఒక్క దగ్గర చేర్చి పెట్టాను. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఐ స్ట్రగుల్డ్ ఎ లాట్ అబౌట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. నేను బాధపడ్డట్టు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన ఏ విద్యార్థి బాధపడకూడదు అని గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు రాసినటువంటి పుస్తకాలన్నీ చదివిన తర్వాత నా పుస్తకానికి ఒక పుస్తక రూపం తీసుకొచ్చి వాల్యూమ్ 3ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. దాంట్లో చక్కగా 58 పదాలని వర్ణించాను. నేను చేసిన ఈ ప్రయత్నం తర్వాత చాలామంది చేశారు, అది సెకండరీ. ఫస్ట్ టైం హిస్టరీ ఇన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ద రైజ్ సంస్థ పుస్తకం ద్వారా 58 పదాలను ఒక్క దగ్గర చేర్చడం. దీంట్లో మొట్టమొదటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఈ రోజు నుంచి పుస్తకాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను మీకు, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వన్ ఆఫ్టర్ వన్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డూ అండ్ డాష్. కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ us, do and dash, these 2 helping verbs. Do and dash, these are the 2 helping verbs talking about. These 2 helping verbs talking about. You do and dash, these 2 helping verbs talking about the habitual actions. Habitual actions గురించి మాట్లాడుతుంది. First rule, do and dash talks about do and dash, these 2 helping verbs talking about the habitual actions. Habitual actions are nothing but every day whatever the actions we do it. ప్రతిరోజు నిత్యం మనం చేసే కొన్ని పనులు, వాటి గురించి క్లియర్గా నేను లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. దాదాపు 2 hours క్లాస్ని హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఐ కుడ్ గివ్ మెనీ ఫ్రేజెస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. I had given the
250 phrases to 350 phrases. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకోబోయేంత వరకు మనం చేసే ప్రతి ఫ్రేజ్ని దాదాపు 250 నుంచి 350 ఫ్రేజెస్ క్లియర్గా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ గురించి మనము లాస్ట్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాం. Habitual actions are nothing but very simple definition. Now I could give you simple definition. Habitual actions are nothing but every day whatever the actions we do it. ప్రతిరోజు నిత్యం చేసే పనులు. Every day whatever the action we do it. What we perform in day in and day out life conversation. మన నిత్య జీవితంలో చేసే కొన్ని సర్వసాధారణమైన పనుల గురించి మనం హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ డూ అండ్ డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మనం వాడతాం. హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. లాస్ట్ క్లాస్లో దాదాపు 2 hours క్లాస్, అది దాదాపు 2 hours క్లాస్. మీరు ఓపిక్గా వినాలి దాన్ని. 2 hours క్లాస్ కావాల్సిన వాళ్ళకి మాత్రమే పంపిస్తున్నాను. దాన్ని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయలేదు బికాస్ 2 hours ఉంది. నన్ను తిట్టుకుంటారు కాబట్టి, నన్ను ఎక్కువ టైం పెట్టాడు తను అని నన్ను అనవసరంగా తిట్టుకుంటారు కాబట్టి 2 hours ఉంది కాబట్టి దాన్ని నేను పర్సనల్గా మీకు త్రూ వాట్సాప్లో మీకు పంపిస్తాను, లింక్ పంపిస్తాను. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని పర్సనల్గా చూసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఇస్తాను నేను. 2 hours క్లాస్ ఉంది. ఇది యూట్యూబ్లో పెట్టలేదు. ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, లెంతీ ప్రాసెస్ ఉంది కాబట్టి తిట్టుకుంటారనే ఉద్దేశంతో. ఎందుకు 2 hours వచ్చిందంటే క్లియర్గా చెప్పాను నేను హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి. అంటే మీరు పొద్దున నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి అంటే మీన్స్ పొద్దున మార్నింగ్ మీ బెడ్ మీద నుంచి కాలు కింద పెట్టి భూదేవిని టచ్ చేసిన ఇంకా రోజంతా చేసి మళ్ళీ మీ కాలు బెడ్ మీదకి పోయేంత వరకు, రాత్రి పడుకోబోయేంత వరకు చేసే ప్రతి పనిని నేను ఇక్కడ మీకు ఫ్రేజెస్ రూపంలో వర్ణించాను. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ రూల్ షుడ్ బి హియర్ ద హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. డూ అండ్ డస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి వాడతాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ద హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? వెరీ సింపుల్, మనకు తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత వెంటనే మెయిన్ వర్బ్ V1 ఫామ్లో ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వేకప్ నేను నిద్ర లేస్తాను. సబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ ద మెయిన్ వర్బ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ go to college రెగ్యులర్లీ. సో ఇలా మనకు హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ చెప్పడం మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. అంటే వెరీ బేసిక్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. మనం ఇప్పుడు సెకండ్ యాక్షన్ ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే అండ్ నంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా చేయాలి యూజింగ్ ఆఫ్ డూ అండ్ డాస్. సో విచ్ మీన్స్ ద సెకండ్ వన్ డూ అండ్ డాస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రజెంట్ యాక్షన్స్. Present action means whatever the action which takes place at present. చేస్తాను. కొద్ది నిమిషాల తర్వాత కావచ్చు, ఎప్పుడైనా కావచ్చు. We could not give that exact time reference. మనం టైం రెఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా ఒక పని చేస్తాను, ఎప్పుడు చేస్తానో చెప్పలేదు. ఖచ్చితంగా చేస్తావు. ఒక పని ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని చెప్పాల్సిన సందర్భంలో డూ అండ్ డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని మనం సెంటెన్సెస్ చెప్తాం. విచ్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ వి స్ట్రెస్ అపాన్ సమ్ సెంటెన్సెస్, వెన్ ఎవర్ వి గివ్ టు ద గ్యారంటీ టు దోస్ పర్సన్స్, కొంచెం నొక్కి చెప్పాల్సిన సందర్భంలో మనం ఈ యొక్క డూ అండ్ డస్ని వాడతాం. ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకుందాం. ఇన్ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ ఆస్పెక్ట్ దేర్ ఆర్ ద 4 kinds ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. 4 రకాల వాక్య నిర్మాణం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ గ్రామటికల్ సెంటెన్సెస్. గ్రామర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోకుండా స్పోకన్ పరంగా ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయాలి, 58 పదాలతో 232 వాక్య నిర్మాణం ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటున్నాం. అండ్ వన్ థింగ్, సో ద ఫస్ట్ వన్ డూ అండ్ డస్. లిటరలీ ద తెలుగు మీనింగ్ డూ అంటే చేస్తాను, చేస్తాము, చేస్తారు. సో డూ అండ్ డస్. డస్ మీన్స్ చేస్తాడు, చేస్తుంది. చేస్తాను, ఎప్పుడు చేస్తానో చెప్పలే. రేపు చేస్తాను, నెక్స్ట్ మంత్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తాను అంటే భవిష్యత్తు, షెల్ అండ్ విల్. మనం ఇప్పుడు షెల్ అండ్ విల్ గురించి మాట్లాడుకోవడం లేదు. ఒక పని చేశాను అంటే పాస్ట్, గతం గురించి మనం మాట్లాడడం లేదు. ఒక పని ఖచ్చితంగా చేస్తాను, ఎప్పుడు చేస్తావో చెప్పను,
కానీ ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అని మీరు చెప్తారు. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను. ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు? 2 వీక్స్ తర్వాత నేర్చుకుంటారా? 2 మంత్స్ తర్వాత నేర్చుకుంటారా? 2 ఇయర్స్ తర్వాత నేర్చుకుంటారా? టైం చెప్పాం. ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాను సార్. శేఖర్ సార్ ఖచ్చితంగా హోంవర్క్ చేస్తాను, ఖచ్చితంగా చేస్తాను. నేను నేర్చుకుంటాను, నీకెందుకు? నేను మాట్లాడతాను, నీకెందుకు? నేను మాట్లాడతాను, ఉండు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఏదైనా జరుగుతున్న కానీ నేను మాట్లాడతాను, నీకెందుకు? నువ్వు ఉండు, కాస్త ఆగు, నేను మాట్లాడతాను, నేను వెళ్తాను, నేను చూసుకుంటాను, నీకెందుకు? నేను చూసుకుంటాను, నేను వస్తాను, నేను చేస్తాను. ఇలా ఏదైతే మనం ఒక స్ట్రెస్ చేసి చెప్తామో అప్పుడు మనము డూ అండ్ డస్ని వాడాల్సి ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ వన్ హౌ డు వి యూజ్ ద డూ. ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. నవ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద స్ట్రక్చర్. ద డూ అండ్ డస్కి స్ట్రక్చర్ ఇస్తాను, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. వెరీ సింపుల్. హౌ మెనీ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ నోన్ వెరీ వెల్ అబౌట్ ఇట్? హౌ మెనీ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్? ఎస్, you have known very well. There are 7 subjective pronouns. Number 1, I, we. I అంటే నేను, we మేము లేక మనము, you, they, and he, she, and it. These 4 subjective pronouns what we have: I, we, you, they. After these 4 subjective pronouns we must use do is an helping verb. What it is? Do. I, we, you, they. We must use do. And third person singular, what it is? Third person singular, he, she, it. We must use does is an helping verb. I, we, you, they. ఈ 4కి డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలి. హీ, షీ, ఇట్. దీస్ 3 subjective pronouns after the helping verb must be placed here does. After this one, do and does. After this one we must use the object. For example, do and does. These are the 2 helping verbs talking about the habitual actions or present actions. హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ గురించి, ప్రజెంట్ యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. మనకి సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఐ, డూ అంటే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను. డూ అంటే ఏంటి? చేస్తాను. when we stress upon some sentences, when we give some sort of assertiveness, కొంచెం నొక్కి చెప్తుంటాం. జనరల్ యాక్షన్స్ని కొంచెం సర్వసాధారణమైన యాక్షన్స్ నొక్కి చెప్తూ ఉంటాం. అలాంటి సందర్భంలో మనము ఈ డూ అండ్ డస్ని వాడడం నేర్చుకోవాలి. ఐ డూ, నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను. వీ డూ, మేము ఖచ్చితంగా చేస్తాం. యూ డూ, మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు, లేదా నువ్వు ఖచ్చితంగా చేస్తావు. దే డూ, వారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు. సో అలాగే హీ డాస్, అతను ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. అండ్ షీ డాస్, ఆమె ఖచ్చితంగా చేస్తుంది. ఇట్ డాస్, అది ఖచ్చితంగా చేస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మీకు బుక్లో వాల్యూమ్ 3 ఉంది కదా, వాల్యూమ్ 3 పుస్తకంలో చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బుక్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి, చక్కగా అర్థమవుతుంది. నో నీడ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ వన్. అండ్ స్లోగా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ టు దస్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్. హౌ డు వి మేక్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్. రకరకాల వాక్య నిర్మాణం ఎలా చేద్దామో ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. డిడ్ యూ గెట్ ఇట్ ద స్ట్రక్చర్? సో వీటి తర్వాత ఇదే రావాలి. ఈ 4 కేసెస్లో డూ రావాలి, దీస్ 3 కేసెస్లో డస్ రావాలి. ఆఫ్టర్ ద సబ్జెక్ట్ ఎలా వస్తుందో మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు. అండ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ అస్. సో వన్ ఆఫ్టర్ వన్ మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనము ఈరోజు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆస్పెక్ట్లో చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెళ్తాను అని చెప్పాలా. నేను వెళ్తాను, వెరీ సింపుల్. నేను వెళ్ళడాన్ని ఏమంటాం? నేను వెళ్తాను. నేనంటే ఏంటి? ఐ. వెరీ సింపుల్. వెళ్ళడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? మెయిన్ వర్బ్. అది గో. సో ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ వర్బ్ 5 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. బేస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ ఏంటి? మనం మెయిన్ వర్బ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఐ గో.
ఐ గో, అంతే. మనకు సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక చూసిన స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఐ, వి, యూ, దే. వీటి తర్వాత మనకు ఏం రావాలి? వీటి తర్వాత మెయిన్ వర్బ్. ఐ డూ గో. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. సో మెయిన్ వర్బ్. ఆఫ్టర్ దిస్ మెయిన్ వర్బ్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఐ డూ గో టు. సో ఎక్కడికి వెళ్తావా? ఐ డూ గో టు మార్కెట్. నేను ఖచ్చితంగా మార్కెట్కి వెళ్తాను. ఐ డూ గో టు టెంపుల్. సో ఇలా. సో 4 సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్, 4 సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ తర్వాత మనం ఇలా వాడాలి. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ అస్, ఇక్కడ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. నేను వెళ్తాను, ఐ గో. దీన్ని కొంచెం నొక్కి చెప్పాల్సి వచ్చిన సందర్భంలో వెన్ వి స్ట్రెస్ అపాన్ సమ్ సెంటెన్సెస్, when we give to the guarantee to those persons, when we emphasize that sentence, when we stress upon some sentences, when we give to the some sort of assertiveness, ఒక వాక్యాన్ని నొక్కి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు, అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో మనము సర్వసాధారణమైన సెంటెన్స్ చెప్పచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ తర్వాత ఏం రావాలి? నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను అంటే ఐ డూ గో. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. ఐ డూ గో. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. ఐ డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వర్బ్ ఫామ్ ఏంటి? మెయిన్ వర్బ్. లెర్న్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాను. ఐ డూ లెర్న్. ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటా. ఏం నేర్చుకుంటావు? ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అని చెప్పాలి. ఐ డూ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకుంటాను. ఐ డూ లెర్న్ ఫ్రెంచ్. నేను ఖచ్చితంగా ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటాను. సో ఐ డూ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. భారత ప్రధానమంత్రి నేను ఖచ్చితంగా కలుస్తాను. ఎప్పుడు కలుస్తానో చెప్పలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ మీట్ అంటే మనకు తెలుసు కలవడం. ఐ డూ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. భారత ప్రధానమంత్రిని నేను కలుస్తాను. నేను సెంటెన్స్ నేను భారత ప్రధానమంత్రిని కలుస్తాను. ఖచ్చితంగా కలుస్తాను. సో మీన్స్ డ్యూ స్ట్రెస్ అపాన్. నేను ఖచ్చితంగా భారత ప్రధానమంత్రిని కలుస్తాను. ఎప్పుడు కలుస్తానో చెప్పలేదు, కానీ కలుస్తాను. ఎప్పుడు? ఖచ్చితంగా కలుస్తాను. వెన్ వి స్ట్రెస్ అపాన్ సమ్ సెంటెన్సెస్, వెన్ వి గివ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అసర్టివ్నెస్. నేను భారత ప్రధాని ఖచ్చితంగా కలుస్తాను. నేను వస్తాను, నేను మాట్లాడతాను, నేను నేర్చుకుంటాను. నీకు ఎందుకు? నువ్వు ఆట వస్తాను, నేర్చుకుంటాను, నేను వెళ్తాను, టెన్షన్ పడకు, ఇలా అంటుంటాం చూసారా. సో అలాంటప్పుడు మనము ఈ సెంటెన్సెస్ని ఇలా మనము పాజిటివ్, దీన్ని ఏమంటాం మనము? విచ్ మీన్స్ ఐ డు గో. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. దీన్ని ఏమంటాం మనం? పాజిటివ్ సెంటెన్స్. పిఎస్, మన బుక్లో మీకు పిఎస్ అని పెట్టుంటాను. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ అన్ని సెంటెన్సెస్కి పిఎస్ అని పెట్టింటాను, మీరు టెన్షన్ పడద్దు. పిఎస్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెలివర్ ద పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ an answerable, a sentence which is there in the form of like as an answer. ఏ వాక్యం అయితే సమాధాన రూపంలో ఉంటుందో దాన్ని మనం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. వెరీ సింపుల్. పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆన్సరబుల్. ఏ వాక్యం అయితే సమాధాన రూపంలో ఉంటుందో దాన్ని మనం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఆన్సరబుల్. ఏ వాక్యం అయితే సమాధాన రూపంలో ఉంటుందో దాన్ని మనం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం. సో విచ్ మీన్స్ ఇక్కడ సమాధానం అంటే సమాధానం ఏంటిది? వెళ్తాను అనేది సమాధానం. సో మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ సెంటెన్సే మాట్లాడాం కదా. సమ్ టైమ్స్
వీ మే ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, మనం ప్రశ్నించాల్సి వస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ లైక్ యాజ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఐఎస్ అందాం, ఐఎస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ డు వీ మేక్ ఈజ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా చేస్తాం? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అన్న. జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇన్ దిస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. మనకి పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇన్ దిస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ద సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్, హియర్ it is the main verb which is called like as an helping verb. Just you have to take this helping verb and put the subject before itself. ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు పెడితే మనకు క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ సింపుల్. సో ఇట్స్ కాల్డ్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ బిఫోర్. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ బిఫోర్, విచ్ మీన్స్ డూ ఐ go, do I go, do I go. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తానా, నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తానా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, do I go, నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తానా, విచ్ మీన్స్ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ అంటే నన్ను నేను ప్రశ్నించుకున్నాను. సో సెల్ఫ్ క్వశ్చన్, నన్ను నేను డూ ఐ గో, డూ ఐ ఆస్క్, నేను అడుగుతానా, డూ ఐ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, నేను భారత ప్రధానమంత్రిని కలుస్తానా, నన్ను నేను సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను. డూ ఐ గో దేర్, నేను అక్కడికి వెళ్తానా, డూ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతానా, డూ ఐ రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్, నేను ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తానా, డూ ఐ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత ప్రధానమంత్రిని కలుస్తానా, డూ ఐ అంటే నేను చేస్తానా. ఎప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చేసుకోం కదా, ఇతరులను కూడా క్వశ్చన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగాలి, నువ్వు వెళ్తావా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక గ్రూపు, నేను ఒక గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడగాలి, నువ్వు వెళ్తావా అని అడగాలి. నువ్వు వెళ్తావా అంటే వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ నువ్వు వెళ్తావా, మీరు వెళ్తారా అంటే వెరీ సింపుల్. ఐ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది? ఎస్, గుడ్, వెరీ సింపుల్. డూ యూ గో, నువ్వు వెళ్తావా లేదా మీరు వెళ్తారా. డూ యూ గో, డూ యూ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు డౌట్ వస్తుంది, ఐ డూ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, నేను ఖచ్చితంగా భారత ప్రధానమంత్రిని కలుస్తానని చెప్పాను మీకు. ఐ డూ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు ఖచ్చితంగా చెప్పాను నేను. మీకు డౌట్ వస్తుంది. సో మీరు అంటారు, సార్ డూ యూ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, మీరు ప్రధానమంత్రిని కలుస్తారా, నువ్వు ప్రధానమంత్రిని కలుస్తావా. సో మేక్ ఎ క్వశ్చన్, డూ యూ మీట్, అలాగే డూ యూ గో దేర్, నువ్వు అక్కడికి వెళ్తావా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నాకు చెప్పారు, ఐ డూ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, నేను ఆంగ్లం నేర్చుకుంటాను అని చెప్పారు. నువ్వు నేర్చుకుంటావా అని నేను అడగాలి మీతో. డూ యూ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. సో వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సబ్జెక్ట్ ఒకటి మారుతుంది. అంటే డూ యూ గో దేర్, డూ యూ ఆస్క్, నువ్వు అడుగుతావా. డూ యూ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, నువ్వు భారత ప్రధాని కలుస్తావా. డూ యూ గో దేర్, డూ యూ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, నువ్వు ఆంగ్ల భాష నేర్చుకుంటావా. సో లైక్ దిస్ వన్ అన్న. సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో డూ ఐ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకంటే ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ క్వశ్చన్స్తో మనం చేయం కాబట్టి ఇతరులను కూడా ప్రశ్నిస్తాం. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఆఫ్టర్ దిస్ వన్, ఇక్కడ మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ద 9 WH వర్డ్స్. 9 WH వర్డ్స్ మనం ఇక్కడ వాడడం నేర్చుకోవాలి. వెరీ సింపుల్. సో మనకు WH వర్డ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. వాట్, వై, వేర్, వెన్, విచ్, హూస్, whom, how, who. So for example, what, you have to take what. For example, in Japan, for example, do you learn, నువ్వు నేర్చుకుంటావా. డూ యూ లెర్న్, నేను అన్నాడు డూ యూ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, లేదా డూ యూ లెర్న్, నువ్వు నేర్చుకుంటావా లేదా మీరు నేర్చుకుంటారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఇక్కడ పెట్టాను అనుకో, అంటే వాట్ డూ యూ లెర్న్, ఏం నేర్చుకుంటావు. లేదా హౌ పెట్టావు అనుకో, హౌ డూ యూ లెర్న్
వేర్ డూ యూ లెర్న్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ డూ యూ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ నేర్చుకుంటావు? ద రైజింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేర్చుకుంటాను అని చెప్పావు. సో ఎక్కడ నేర్చుకుంటావు? వేర్ డూ యూ లెర్న్, వేర్ డూ యూ గో, హౌ డూ యూ గో. సో హౌ డూ యూ గో, ఎలా వెళ్తావు? హౌ డూ యూ గో, హౌ డూ యూ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. మీరు నాతో అడిగారు అనుకోండి, సార్ మీరు ఎలా కలుస్తారు సార్ ప్రధానమంత్రిని? హౌ డూ యూ మీట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, హౌ డూ యూ మీట్, ఎలా కలుస్తారు సార్? ఎప్పుడు కలుస్తారు సార్? వెన్ డూ యూ మీట్, ఎప్పుడు కలుస్తారు సార్? ఎలా కలుస్తారా? ఎక్కడ కలుస్తారు? వేర్ డూ యూ మీట్, ఎక్కడ కలుస్తారు సార్? ఢిల్లీలో కలుస్తారా, లేదా హైదరాబాద్లో కలుస్తారా, అమరావతిలో కలుస్తారా, బెంగళూరులో కలుస్తారా? మీరు ఎక్కడ కలుస్తారు? వేర్ డూ యూ మీట్. డూ యూ గో టు బెంగళూరు, నువ్వు బెంగళూరుకి వెళ్తావా? డూ యూ గో టు అమరావతి, నువ్వు అమరావతికి వెళ్తావా? హౌ డూ యూ గో టు అమరావతికి ఎలా వెళ్తావు? హౌ డూ యూ గో. వెన్ డూ యూ గో టు అమరావతికి ఎప్పుడు వెళ్తావు? సో యూ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హ్యాడ్ గివెన్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్. మీకు ఇచ్చిన వాల్యూమ్ 2 ఉంది కదా, వాల్యూమ్ 2 పుస్తకంలో ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. దాదాపు 400 పేజెస్తో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ క్లియర్గా మీకు మెన్షన్ చేశాను. దాంట్లో ప్రతి దాన్ని వన్ ఆఫ్టర్ వన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఒక సైడ్ ఇంగ్లీష్ ఇచ్చాను, ఒక సైడ్ తెలుగు ఇచ్చాను. ఒక దగ్గర తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు మిక్స్ చేసి మీతో రాయమని నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఫ్రేమ్ చేసే విధంగా ట్రిపుల్ ఫామ్లో నేను ఒక సెంటెన్స్ పెట్టాను. అంటే మీరు రకరకాల ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా మన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్లో కూడా వాల్యూమ్ 2లో మీకు క్లియర్గా ఉంది. వాల్యూమ్ 1లో వచ్చి క్లియర్గా మెయిన్ వర్బ్స్ 10,000 వొకాబులరీ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ 2 ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్, అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టిట్యూట్ అయిపోయిన తెలంగాణ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ హౌ టు మేక్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చక్కగా వర్ణించాను. సో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎలా చేయాలో కూడా దాంట్లో మీరు చూస్తారు. అండ్ ఇది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ యాజ్ ఎ క్వశ్చన్, విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్, ప్రశ్న రూపంలో ఉన్నదాన్ని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ యాజ్ ఎ క్వశ్చనబుల్, క్వశ్చనింగ్, ప్రశ్న రూపంలో. ఇంటరాగేట్ అంటే ఇంటరాగేషన్. సో మీకు బాగా అర్థమైందని చెప్తా చూడండి. ఇంటరాగేషన్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీసులు పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు? ఏం కూర్చోబెట్టి బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ పెట్టరు మనకు. ఏం చేస్తారు? ఇంట్రోగేషన్ చేస్తారు. అంటే క్వశ్చన్స్ సంధిస్తారు. అంటే వాళ్ళకి ఆన్సర్ రావాలి. అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కావాలి, వాళ్ళకి ఆన్సర్ కావాలి. సో పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఆన్సర్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తారు? ఇంటరోగేట్ చేస్తారు. ఇంటరోగేషన్, ప్రశ్నిస్తారు. So interrogative sentence is nothing but it's very simple, which is there in the form of like as a questionable. ప్రశ్న రూపంలో ఉండేదాన్ని మనం ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ ఐ గో, నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తానా? సో నేను వెళ్ళను అని చెప్పాలి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వి హ్యావ్ డూ ప్లస్ నాట్. సో వెళ్ళను అంటే డూ ప్లస్ నాట్ విచ్ ఈక్వల్స్ టు డోంట్ or do not. Very simple. So do plus not equals to don't. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళను అని చెప్పాలి. వెరీ సింపుల్ నాన్న. నేను వెళ్ళను, నేను అంటే ఐ, అంతే. నేను వెళ్ళను. ఐ డోంట్ గో దేర్. నేను ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళను. నేను అక్కడికి వెళ్ళను. ఇక్కడ చూడండి, సెంటెన్స్ పోను కొద్దిగా పెంచుతూ వస్తున్నాం. ఇలాగే ఉంది మన ప్రాసెస్. మన ఇన్స్టిట్యూట్లో, ద రైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒకటే సెంటెన్స్ని అలాగే రాస్తూ కొద్ది కొద్దిగా ముందుకు పెంచుతూ పోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. విచ్ మీన్స్ సెంటెన్సెస్ లాంగ్ చేయడం అంటే ఫ్రేజెస్ని ఎక్కువ చేసి సెంటెన్సెస్ ఎక్కువ రాసి బాగా పట్టు సాధించాలంటే మనం పెంచుతూ పోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఐ డూ గో, do I go? So I don't go there. నేను ఖచ్చితంగా
అక్కడికి వెళ్ళను, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్. వెరీ సింపుల్. నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెగేషన్. ఏ సెంటెన్స్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెగేషన్. ఏ వాక్యం అయితే చెయ్యను, రాను, వెళ్ళను, కొట్టను, మాట్లాడను, అలగను, ఇలా మనం ఏమైతే చెప్తూ ఉంటామో దాన్ని మనం నెగటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. వెరీ సింపుల్ నాన్న. ఐ డోంట్ గో దేర్. దీన్ని ఇంకో రకంగా చెప్పచ్చు. ఐ డు నాట్ గో దేర్. ఐ డు నాట్ గో దేర్. నేను ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళను. Which means don't is a spoken, do not is an written. So I don't go there. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్ళను. సో మనం ఇక్కడితో ఆగుతామా? ఆగం. అంటే నెగిటివ్ని కూడా ప్రశ్నిస్తాం, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్ళవా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళనా అని చెప్పాల్సి వస్తే వెరీ సింపుల్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ డోంట్ అండ్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ ద బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సబ్జెక్ట్ ముందు పెడితే మనకు నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనకు డోంట్ ఐ గో దేర్. డోంట్ ఐ గో దేర్. నేను ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళనా? నేను ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళనా? సో క్వశ్చన్ మార్క్. సో డూ ఐ నాట్ గో దేర్. సో నేను ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళనా? సో నేను మాట్లాడనా? నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ ఈట్ బిర్యానీ. నేను ఖచ్చితంగా బిర్యానీ తింటాను. డూ ఐ ఈట్ బిర్యానీ? నేను బిర్యానీ తింటానా? ఐ డోంట్ ఈట్ బిర్యానీ. నేను బిర్యానీ తినను. డోంట్ ఐ ఈట్ బిర్యానీ? నేను బిర్యానీ తిననా? సో యూ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ ద 4 ways. సో యూ కీప్ ఆన్ మేకింగ్ ద క్వశ్చన్స్. సో మీరు క్వశ్చన్ చేయడము, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్, పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. సో ఇలా పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్, ఇలా 4 రకాలుగా చెప్పడం రావాలి. అలాగే మనకు క్వశ్చన్ చేయడం కూడా రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే దాన్ని 4 రకాలుగా చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో 5తో చెప్పాను. అలాగే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ సబ్జెక్టివ్ ప్రణవ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకోటి తీసుకుందాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకొకటి తీసుకుందాం. వీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము నేర్చుకుంటాము అంటే వెరీ సింపుల్. మేము నేర్చుకుంటాము. We learn English. మేము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాము. దీన్ని కొంచెం ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సి వస్తే మనం ఎలా చేస్తాం? పాజిటివ్ సెంటెన్స్ we do learn English. We do learn English. పాజిటివ్ సెంటెన్స్. మేము ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకుంటాము. మేము నేర్చుకుంటామా అని క్వశ్చన్ చేయాల్సి వస్తే వెరీ సింపుల్. Do we learn English? Question mark interrogative sentence. How do we learn English? మేము ఎలా నేర్చుకుంటాము? Where do we learn English? మేము ఎక్కడ నేర్చుకుంటాము? When do we learn English? ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాము? Along with whom do we learn English? ఎవరితో కలిసి నేర్చుకుంటాము? సో ఇలా మనం కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్. మన నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం అడగవచ్చు. మీకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్లో వాల్యూమ్ 2లో పెట్టాను. మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దయచేసి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసి నీట్గా మీకు అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ మేక్ ఏ కాల్. మీరు కాల్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ మేక్ ఏ సెండ్ మెసేజ్. మీరు మెసేజ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఐ గివ్ ద రిప్లై. నేను రిప్లై ఇస్తాను. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు మస్ట్ డూ హోంవర్క్. ఖచ్చితంగా మన బుక్ ఓపెన్ చేసి హోంవర్క్ కంపల్సరీ చేయాలి. చెప్పేటప్పుడు చాలా చక్కగా అర్థమైనట్టే ఉంటుంది నాన్న. నిజంగా అర్థమైనట్టే ఉంటుంది. బట్ మాటల్లో మనం అంటే కాన్వర్జేషన్లో పెట్టినప్పుడు చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఆ తప్పులు చేయకూడదు. కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఒక 10 వర్బ్స్తో తీసుకుని మీకు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్లో. మీరు కూడా అలాగే 10 వర్బ్స్ తీసుకుని చేస్తే మీరు కూడా అద్భుతంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చు. సో డూ వీ లెర్న్? సో మేము మాట్లాడము. వెరీ సింపుల్. We don't learn English. నెగిటివ్ సెంటెన్స్. మేము ఖచ్చితంగా ఆంగ్లము మాట్లాడమా? Don't we learn English? Question mark negative interrogative sentence. Don't we learn English? ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకోమా? సో
we do learn English మేము ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకుంటాం. Do we learn English మేము ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకుంటామా? We don't learn English మేము ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకోము. Don't we learn English మేము ఖచ్చితంగా ఆంగ్లం నేర్చుకోమా? నెక్స్ట్ వెరీ సింపుల్ ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్. I we అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ you, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you ఏం వర్క్ తీసుకుందాం, you write exam. సో నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ రాస్తావంటే you do write exam or exams. You do write exams. నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తావు. Do you write exams? నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తావా? Do you write exams? నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తావా? నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ రాయవు. You don't write exams. నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ రాయవు. పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్. Hope it. You don't write exams. Don't you write exams? నువ్వు ఎగ్జామ్స్ రాయవా? Don't you write exams? నువ్వు ఎగ్జామ్స్ రాయవా? నెగటివ్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో వెరీ సింపుల్. సో డోంట్ యూ గో దేర్, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళవా? డోంట్ యూ ఈట్ బిర్యానీ, నువ్వు ఖచ్చితంగా బిర్యానీ తినవా? డోంట్ యూ మీట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, నువ్వు ప్రధానమంత్రిని కలవా? సో లైక్ దట్ వన్. సో యూ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఇలా. సో ఐకి అయిపోయింది, వి, యూ, నెక్స్ట్ దే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే డూ రైట్ ఎగ్జామ్స్, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు అంటే పరీక్షలు రాస్తారు. డూ దే రైట్ ఎగ్జామ్స్, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పరీక్షలు రాస్తారా? దే డోంట్ రైట్ ఎగ్జామ్స్, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పరీక్షలు రాయరు. డోంట్ దే రైట్ ఎగ్జామ్స్, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పరీక్షలు రాయరా? సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్. సో ఐ హోప్ ఐ క్లియర్ హౌ డూ వీ యూజ్ ద డూ ఇస్ ద ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్. డూ అంటే చేస్తాను అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను, చేస్తాము, చేస్తారు, చేస్తావు. సో చేస్తాను, చేస్తాము, చేస్తారు. సో యూ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్. సో డూ, యూ అయిపోయింది. డేతో కూడా చెప్పాను కదా, లైక్ దిస్ వన్. డూ ఈజ్ క్లియర్. సో ఐ హోప్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ వెరీ వెల్ about the do. So you can make it different kinds of sentences. మీరు రకరకాల వాక్య నిర్మాణం మీరు చేయాలి. So we have seen the first main verb. Once again I come back. In English language every main verb has 5 forms. Base form, the past tense form, past participle form of the verb, ing form, also called as a continuous form, also called it as a progressive form, and fifth one, the exclusive verb form for he she it. Base form for he she it, exclusive verb form అంటాం. సో మనం ఇప్పుడు మొదటి ఫామ్ అంటే V1 ఎలా వాడాలో నేర్చుకున్నాం. అండ్ హౌ డు వి యూస్ అండ్ హౌ డు వి మేక్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. 5వ వర్బ్ ఫామ్ని ఎలా వాడాలో మనం చూద్దాం. సో ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ ఐ కమ్ బ్యాక్. సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ హౌ మెనీ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్? 7 subjective pronouns. I, we, you, they, he, she, it. These are the 7 subjective pronouns. I, we, you. వీటి తర్వాత మనకు డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ he, she, it. After this one you have to take it the helping verb does. After this one we have to take. So I do, we do, you do, they do, he does, she does, it does. After this one the main verb should be placed, base form itself. The base form itself, the main verb should be there after this one. V1. So I do go, he does go. So do, does. After the main verb should be placed the V1, which means the base form of the verb in English language.
ఐ డూ గో, నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. వీ డూ గో, మేము ఖచ్చితంగా వెళ్తాం. యూ డూ గో, నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్తావు. దే డూ గో, వారు ఖచ్చితంగా వెళ్తారు. హీ డాష్ గో, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడు. షీ డాష్ గో, ఆమె ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది. ఇట్ డాష్ గో, అది ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. సో నౌ we are going to look into how to make using of does different kinds of sentences, రకరకాల వాక్య నిర్మాణం చూద్దాం. అండ్ how do we use this the exclusive verb form for బేస్ ఫామ్ హీ షీట్. హీ షీట్కి మనం బేస్ ఫామ్ ఫర్ హీ షీట్ ఉంది కదా, V5 ఎలా వాడతామో ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్పాను కదా 2 hours క్లాస్ అని క్లియర్గా దాంట్లో హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ దాదాపు 350 ఫ్రేజెస్తో ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 hours క్లాస్ ఇచ్చాను నేను దాంట్లో క్లియర్గా. సో హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్లో క్లియర్గా ఉంది V5ని వర్ణించే విధంగా ఎలా వాడాలో అని. అక్కడ చెప్పాను, ఫస్ట్లో కూడా చెప్పాను కదా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్లీ హ్యాబిచువల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆస్క్, ఐ గో, నేను వెళ్తాను, నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తానంటే ఐ డూ గో. ద సేమ్ యాక్షన్ షుడ్ బి హియర్. అతను వెళ్తాడు అంటే వెరీ సింపుల్. అతను వెళ్తాడు, హీ తర్వాత ఏం రావాలి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్లో? ఎక్స్క్లూజివ్ వర్బ్ ఫామ్ ఫర్ హీ షీట్ అంటే వెళ్తాడు. ఇటు వెళ్ళడానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో, went, come on, gone, going, and fifth form of the verb goes, coming. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా వెళ్తాడు ఏం రావాలి? అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడు. హీ గోస్, వెరీ సింపుల్, హీ గోస్. అతను వెళ్తాడు, నేను వెళ్తాను, ఐ గో. అతను వెళ్తాడు, హీ గోస్. అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడు, వెరీ సింపుల్, హీ డస్. ఇప్పుడు మరి గోస్ వస్తుందా, గో వస్తుందా? మీకు స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాను కదా, వెరీ సింపుల్, హీ డస్. వెరీ గుడ్, హీ డస్ గో ఓన్లీ. ఎందుకు? మీకు ఇందాక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాను. సో డూ, డస్, తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చిన తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా బేస్ ఫామ్లోనే ఉండాలి, అంటే V1 ఫామ్లోనే ఉండాలి. హీ డస్ గో, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడు. హీ డస్ గో, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడు. సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ లైక్ యాస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. మీకు బాగా తెలుసు, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడా? సో క్వశ్చన్ చేయాలి, వెరీ సింపుల్, జస్ట్ టేక్ దిస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ and put the subject before itself. Very simple, just take the helping verb and put the subject before itself. And very simple, does he go? అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడా? క్వశ్చన్ మార్క్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడా? డస్ హీ గో, ఖచ్చితంగా వెళ్తాడా? అతను వెళ్ళడు. వెరీ సింపుల్ నాన్న. does plus not equals to doesn't or does not. మనకి బాగా తెలుసు కదా. ఇప్పుడు వెళ్తాడు అని చెప్పాం, వెళ్తాడా అని క్వశ్చన్ చేసుకున్నాం, సెల్ఫ్ క్వశ్చన్. డస్ హీ గో, అతను వెళ్తాడా? హౌ డస్ హీ గో, ఎలా వెళ్తాడు? వేర్ డస్ హీ గో, ఎక్కడ వెళ్తాడు? వెన్ డస్ హీ గో, ఎప్పుడు వెళ్తాడు? సో ఇలా యూ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ ద ఫుల్ ఫామ్ ద క్వశ్చన్స్. ఫుల్ ఫామ్ అంటే హౌ డస్ హీ గో, ఎలా వెళ్తాడు? వేర్ డస్ హీ గో, ఎక్కడ వెళ్తాడు? సో కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్. అండ్ కమింగ్ వెళ్ళడు అని చెప్పాలా? వెళ్ళడు, హీ, అతను వెళ్ళడానికి హీ డజంట్ వెళ్ళడు, హీ డజంట్ గో, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్ళడు. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు, హీ డస్ నాట్ గో, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడా? ఇప్పుడు ఏంది? వెళ్ళడు, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్ళడు. నెగటివ్ సెంటెన్స్.
హీ డజంట్ గో, హీ డస్ నాట్ గో, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్ళడు. హీ డస్ నాట్ ఈట్, అతను ఖచ్చితంగా తినడు. హీ డజంట్ మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, అతను ఖచ్చితంగా ప్రధానమంత్రిని కలవడు. హీ డజంట్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, ఆయన ఖచ్చితంగా ఒక ప్రశ్న అడగడు. హీ డజంట్ మీట్, హీ డజంట్ ఆస్క్, హీ డజంట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, అతను ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోడు, అంటే ఆంగ్లం నేర్చుకోడు. హీ డజంట్ టీచ్ మీ, అతను నాకు ఖచ్చితంగా బోధించడు. కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్, మీరు ఇలా చేయొచ్చు. అండ్ దీన్ని క్వశ్చన్ చేయండి. హీ డస్ నాట్ గో అయిపోయింది కదా. సో క్వశ్చన్ చేయండి, వెరీ సింపుల్. హ్యావ్ టు టేక్ డజంట్ అండ్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ ద బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సబ్జెక్ట్ ముందు ప్లేస్ చేయండి. అంటే వెరీ సింపుల్ నాన్న, భయపడకండి. డజంట్ హీ గో, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్ళడా. డస్, దీని క్వశ్చన్ చేస్తే డస్ ప్లస్ నాట్ ఉంది కదా, డస్ నాట్ ఉంది కదా. డస్ని నాట్, జస్ట్ స్ప్లిట్ దిస్ 2 words. జస్ట్ ప్లీజ్ ఈ రెండు తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టకండి. చాలామంది తప్పు చేస్తుంటారు. ఈ రెండు తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టద్దు, దీన్ని చేసినట్టు చేయకూడదు. ఇది సింగిల్ వర్డ్, ఇది డబుల్ వర్డ్, కాబట్టి జస్ట్ స్ప్లిట్ దిస్ 2 words. మీరు ఇలా ప్లేస్ చేయకూడదు. జస్ట్ డస్ని నాట్ని విడగొట్టండి. డస్ ప్లస్ నాట్ 2 words కదా, జస్ట్ స్ప్లిట్ దిస్ 2 words అండ్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ దట్ వన్. అంటే సబ్జెక్ట్ మధ్యలో పెట్టాలి. అంటే డస్ హీ నాట్ గో, డస్ హీ నాట్ గో, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్ళడా, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్ళడా, అతను ఖచ్చితంగా వెళ్ళడా. నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. హీ డస్ గో, డస్ హీ గో, హీ డజంట్ గో, డజంట్ హీ గో. కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్. ఇంకొకటి చూద్దాం. అర్థమైంది కదా. సో మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు భయపడకండి. సో నేను నా పర్సనల్ నంబర్ ఇస్తున్నాను, మీరు కాల్ చేసి మీరు అడగొచ్చు. సో మీరు కాల్ చేసే ముందు నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేయకపోతే మీరు మెసేజ్ పెట్టండి. నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తున్నాను, ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను. నేనే మాట్లాడతాను, స్వయంగా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద రైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని నేనే మాట్లాడతాను మీతో. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మీరు చేసే ముందు మీరు మాట్లాడే ముందు నేను బిజీగా ఉండొచ్చు, నా క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇది కూడా నేను చాలా టైం తీసుకొని చేస్తున్నాను. నంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ నాకు రావడం వల్ల సార్ క్లియర్గా చేయండి, మీ పుస్తకం ఉంది మా దగ్గర, చక్కగా చెప్పండి, బాగున్నాయి మీ క్లాసెస్ అంటే నాకు నిజంగా టైం లేదు. బికాస్ నంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ నేను రన్ చేస్తున్నాను ఏపీ తెలంగాణలో. ఆ బ్రాంచెస్ని రన్ చేయడంలో నేను చాలా బిజీగా ఉన్నా కూడా ఈరోజు నైట్ టైం టేకింగ్ చేస్తున్నాను వీడియో ఇది. సో నాకు మీ సహకారం నాకు ఎప్పుడూ ఉండాలి. మీ సహకారం లేదు నేను ముందుకు వెళ్ళలేను. మీ కొద్ది సహకారం, మీకు నచ్చకపోని, ఒకవేళ నచ్చలేదా జస్ట్ స్కిప్ దిస్ వన్. సో మీ సపోర్ట్ నాకు ఉండాలి. మీ సపోర్ట్ లేదు నేను ఏం చేయలేను. సో దట్స్ వై ఇట్స్ మై కైండ్లీ రిక్వెస్ట్. సో మీరు వర్క్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో ఇంకొకటి చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో చూసాం కదా. నెక్స్ట్ షీతో చూద్దాం. ఆమె షీ స్పీక్స్, ఆమె మాట్లాడుతుంది. షీ స్పీక్స్, ఆమె మాట్లాడుతుంది. ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుంది అని చెప్పాల్సి వస్తే వెరీ సింపుల్. షీ స్పీక్స్, ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుంది అని చెప్పాల్సి వస్తే షీ డాస్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? స్పీక్స్ వస్తుందా? ఏమొస్తుంది? వెరీ గుడ్. షీ డాస్ స్పీక్ ఓన్లీ. షీ డాస్ స్పీక్. ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుంది. మాట్లాడుతుంది. సో ఇలా కూడా చెప్పచ్చు, మాట్లాడుతుంది లేదా మాట్లాడుతుంది. మాట్లాడుతుంది. సో మాట్లాడుతుంది బికాస్ మన తెలుగు 2 states కదా, రకరకాల అంటే స్లాంగ్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే మన తెలంగాణ సైడ్ ఒక రకంగా మాట్లాడతాం, మన రాయలసీమ అంటే ఆంధ్ర పీపుల్ మనం ఒక కోస్తా, అంటే మనం భాష మాట్లాడే విధానం మారిన మీనింగ్ ఒకటే, మీనింగ్లో తేడా లేదు. అంటే మాట్లాడే విధానం వేరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయలసీమ తీసుకోండి, కొంచెం మోటుగా స్ట్రాంగ్గా ఇస్తాం వర్డ్స్. కొంచెం అటు సైడ్ వాళ్ళు తీసుకొని స్మూత్గా, అంటే మాట్లాడే విధానం వేరు కానీ భాష వేరు కాదు. కాబట్టి ఒకటే, మాట్లాడుతుంది లేదా మాట్లాడుతుంది, ఏదైనా ఒకటేనన్నా. ఆమె షీ స్పీక్స్, షీ డాజ్ స్పీక్, ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుంది. మీరు క్వశ్చన్ చేయండి. వెరీ సింపుల్. ఎస్, డస్ షీ స్పీక్, ఆమె మాట్లాడుతుందా? క్వశ్చన్ మార్క్. ఆమె మాట్లాడుతుందా? ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుందా?
మాట్లాడుతుందా? ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుందా? హౌ డస్ షీ స్పీక్? ఆమె ఎలా మాట్లాడుతుంది? వేర్ డస్ షీ స్పీక్? ఆమె ఎక్కడ మాట్లాడుతుంది? వెన్ డస్ షీ స్పీక్? ఆమె ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంది? సో ఇట్లా మీరు ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చిన టేబుల్లో బాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఎందుకు నేను ఇవన్నీ స్కిప్ చేస్తున్నాను అంటే మన వీడియో ఎక్కువ లెంత్ అవుతుంది. సో వీడియో లెంత్ అవుతే నన్ను తిట్టుకుంటారనే ఉద్దేశంతో నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను అంతే తప్ప మీకు అన్నీ చెప్పాలని ఉన్నా కూడా అందుకే నా వీడియోస్ అన్నీ 2 అవర్సే. నా వీడియోస్ దాదాపు 146 వీడియోస్ నా ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రతి విద్యార్థికి ఇస్తున్నాం, ప్రతి విద్యార్థి దగ్గర చూపిస్తున్నాం. ఒక్కొక్కటి 2 అవర్స్. అందుకే నేను ఇవన్నీ యూట్యూబ్లో పెట్టదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే బికాస్ 2 అవర్స్ ఉంటే నేను తిట్టుకుంటాను, అందుకోసం పెట్టలేదు. సో నా క్లాసెస్ క్లియర్గా నా విద్యార్థులకి ఇస్తున్నాను, నా స్టూడెంట్స్కి. సో మీరు కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్, మీరు నేర్చుకోవాలి. ఒకవేళ రాలేదు అంటే నన్ను అడగండి, డైరెక్ట్గా నేను ఫోన్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. సండే పూట మిమ్మల్ని పర్సనల్గా మాట్లాడతాను. డస్ షీ స్పీక్? ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుందా? మాట్లాడదు అని చెప్పాల్సి వస్తే వెరీ సింపుల్, షీ డజంట్ స్పీక్. ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడదు. ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడదు. అంటే మాట్లాడదా? వెరీ సింపుల్, డజంట్ షీ స్పీక్? ఆమె ఖచ్చితంగా మాట్లాడదా? యు కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్. సో వెరీ సింపుల్. up to right now we have successfully learned it. Do and dash. Do అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను, డస్ అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాది. సో ఇలా వస్తుంది. సో మనము నేర్చుకున్నాం. ఐ డూ గో, నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. అలాగే షీ గోస్, అలాగే షీ డస్ గో. ఇలా మనము ప్రతిదీ చూసాం. అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ అప్ టు రైట్ నౌ ద డూ అండ్ డస్. Once again I come back what we have learned today in the class. What we have learned once again I am going. ఎందుకు నేర్చుకోవాలో మీకు డౌట్ ఉంటుంది. వెరీ సింపుల్. లెట్ మీ అండర్స్టాండ్. డూ అండ్ డస్ ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వెరీ సింపుల్. ఎంత చక్కగా ఉంటుందంటే నేర్చుకుంటే భాష చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. ఆంగ్ల భాష నేర్చుకుంటే ఫస్ట్ డూ డస్ మీద బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ ఈట్, నేను ఖచ్చితంగా తింటాను. ఐ డూ ఈట్ బిర్యానీ. డూ యూ ఈట్ బిర్యానీ? ఐ డూ ఈట్ బిర్యానీ. డూ యూ ఈట్ బిర్యానీ? నువ్వు ఖచ్చితంగా బిర్యానీ తింటావా? హౌ డూ యూ ఈట్ బిర్యానీ? ఎలా తింటావు? వెన్ డూ యూ ఈట్ బిర్యానీ? ఎప్పుడు తింటావు? వేర్ డూ యూ ఈట్ బిర్యానీ? ఎక్కడ తింటావు? సో ఇలా నువ్వు అడగవచ్చు. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వెరీ సింపుల్. సో ఎందుకు తెలుస్తుందంటే వెరీ సింపుల్. మీరు చాలా సందర్భాలు బాగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తే చక్కగా ఐ టెల్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ద మూవీస్, సినిమాలు చక్కగా అందరూ చూస్తాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లుంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ ఆస్క్, నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతాను. నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతాను. ఐ డూ ఆస్క్, నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతాను. డూ ఐ ఆస్క్ అంటే ఇదేం సెంటెన్స్? పాజిటివ్ సెంటెన్స్. డూ ఐ ఆస్క్, నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతానా? నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతానా? సో ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎంత చక్కగా ఉంటాయంటే ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకుంటే మనం తెలుగు పాటలు కానీ తెలుగు సినిమాలు కానీ చక్కగా మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత చక్కగా మనం ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రతిదాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ అని ఈ డూ తీసుకుందాం చూడండి. ఈ డూని తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ ఉంది కదా, ఈ డూని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధ్యకాలంలో సినిమా ఒకటి వచ్చింది, అక్కినేని నాగార్జున గారు, మన నాగార్జున గారు ఉన్నారు కదా హీరో, నాగార్జున గారి సినిమా వచ్చింది. విచ్ మూవీ నేమ్ కాల్డ్ మాస్ సినిమా వచ్చింది. జ్యోతిక గారు హీరోయిన్, నాగార్జున అండ్ జ్యోతిక గారు. అక్కడ చూడండి ఆ మూవీలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, మంచి సాంగ్. మీకు బాగా గుర్తుంది. గుడ్ కీప్ ఇట్ అప్. సో లైక్ దట్. సో మీరు సినిమా బాగా చూస్తున్నట్టున్నారు. ఓకే, గుడ్ నాన్న. సో ఆ సినిమాలో సాంగ్ ఉంటుంది జ్యోతిక గారికి నాగార్జున. సో ఆ సినిమాలో సాంగ్ విచ్ మీన్స్
ఎలా ఉంటుంది, సాంగ్ ఉంటుంది, నాతో వస్తావా నాతో వస్తావా, విచ్ మీన్స్ చూడండి వెరీ సింపుల్. నాతో ఆమె అంటారు హీరోయిన్, నాతో వస్తావా, క్వశ్చన్ నాతో వస్తావా నాతో వస్తావా, విచ్ ఈస్ నాతో వస్తావా ఏం సెంటెన్స్ ఇది? ఎస్, మన ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. నాతో వస్తావా, దీన్ని ఇప్పుడు మనము వెరీ సింపుల్ చూడండి, నాతో వస్తావా మనం ఇంట్రాగేటివ్ మనం ఎలా చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రాగేటివ్ ఎలా చేసాం? డూ ఐ ఆస్క్, నేను అడుగుతానా అనేది. ఇప్పుడు నాతో వస్తావా, దీన్ని వెరీ సింపుల్, నాతో వస్తావా. మనం ఆ పాట రాయొచ్చు చూడండి, మనం ఈ పాట మొత్తం రాసేయచ్చు సాంగ్ అనేది. నాతో వస్తావా అంటే డూ యూ కమ్ విత్ మీ, డూ యూ కమ్ విత్ మీ. సో ఇలా 2 times పాడండి, డూ యూ కమ్ విత్ మీ, డూ యూ కమ్ విత్ మీ, నాతో వస్తావా నాతో వస్తావా. ఎంత బాగుంది చూడండి, డూ యూ కమ్ విత్ మీ, నాతో వస్తావా. సో హీరో అంటాడు, ఏమంటాడు? నీతో వస్తాలే, నీతో వస్తాలే, నీతో వస్తాలే, నీతో వస్తాలే, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. వస్తాలే ఇందాక చెప్పాను కదా, మన ప్రాంతాలు వేరైనా కూడా మన భాష తెలుగు, మన ప్రాంతాలు వేరైనా కూడా భాష తెలుగు మంది, మనందరిది తెలుగు భాష. అంటే ప్రాంతాలు వేరైనా భాష ఒక్కటే, అంటే మీ మాట్లాడే విధానం మారచ్చు, మీనింగ్ మారదు. నాతో అంటే నీతో వస్తాలే, వస్తాలే అన్నా ఒకటే, వస్తాను అన్నా కూడా ఒకటే, నీతో వస్తాను అన్న ఒకటే సాంగ్ కాబట్టి నీతో వస్తాలే, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఏం సెంటెన్స్ ఇది? పాజిటివ్ సెంటెన్స్. అంటే డూ యూ కమ్ విత్ మీ, డూ యూ కమ్ విత్ మీ. ఇప్పుడు పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నీతో వస్తాలంటే వెరీ సింపుల్, ఐ డూ కమ్ విత్ యూ, ఐ డూ కమ్ విత్ యూ. వెరీ సింపుల్ చూడండి, పాజిటివ్ సెంటెన్స్. నువ్వు ఏ పాట అయినా పాడేయచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. అందుకే చూసారా, డూ డస్ తెలిస్తే చాలంట మిగిలిన 58 పదాలు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మనం. అంటే డూ డస్ నేర్చుకుంటే మిగిలినవన్నీ ఈజీగా చేయొచ్చు. సో ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నామంటే వెరీ సింపుల్ డూ అండ్ డస్ నేర్చుకున్నాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ కమ్ బ్యాక్, ఐ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇన్ ద టుడే సెషన్. ఈరోజు నేర్చుకున్న ఒక్కసారి మనం బ్రీఫ్గా చూస్తే, ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ every main verb has 5 forms. In English language, every main verb has how many forms? 5 forms. Base form, past tense form, past participle form, ing form, also called it as a continuous form, also called it as a progressive form, and the 5th one, base form for initiate, which is also called the exclusive verb form for he, she, it. So V1, V2, V3, V4. So up to right now, we have right now. So V1, V2, V3, V4, V5. So base form ఎలా వాడాలి, base form for he, she, it ఎలా వాడాలో మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నాం. Do and dash, do and dash. I hope, I think you could understand very well. Next class we will meet, the wonderful helping verb. We will be going to learn it, which is nothing but the past actions. How would we express the past actions, and how would we go to look into the different kinds of sentences using the past actions. ఈ రోజు మనం చక్కగా do does నేర్చుకున్నాం. In case మీకు any help from my side, any help and any doubt from my side, సో ఎక్కడైనా నేను తప్పులు మాట్లాడితే దయచేసి క్షమించండి. ఒకవేళ తప్పని తెలిస్తే నాకు మీరు పర్సనల్గా నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఇట్స్ మై కాంటాక్ట్ నెంబర్, నేను కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇస్తున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నిర్మహమాటంగా మీరు అడగొచ్చు. ఇట్స్ మై కాంటాక్ట్ నెంబర్ 808099932320, 8099932320. దిస్ ఈజ్ మై కాంటాక్ట్ నెంబర్. యు ఆల్వేస్ వెల్కమ్. సో మీరు ఏదైనా నాకు హెల్ప్, మీరు ఏదైనా కానీ మీరు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ మీరు కాల్ నేను లిఫ్ట్ చేయలేకపోతే, క్లాసెస్లో ఉంటాను, బిజీగా ఉన్నాను కాబట్టి, సో నాకు లిఫ్ట్ చేయలేకపోతే సెండ్ మెసేజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నార్మల్ మెసేజ్ కానీ వాట్సాప్ కానీ మీరు ఏదైనా మీరు 8099932320. So take the books. So I have to take volume 3 and project workbook also.
So and volume 3 also you have to take the volume 3. So volume 3, so which means వాల్యూమ్ 3 అక్కడ ఉంచు, వాల్యూమ్ 3. సో మీకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్ కూడా క్లియర్గా నేను ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్ క్లియర్గా మీకు పెట్టాను నేను ఇక్కడ. సో ఎలా ఏంటి, సో ఎలా చేయాలి, ఏ హెల్పింగ్ వర్క్ తర్వాత ఏంటి వస్తుందో మీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బుక్ కూడా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో 8099932320 అండ్ మీకు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రతి దాన్ని మీకు పేజ్ నెంబర్ మీరు ఆల్రెడీ చాలామంది మన బుక్స్ తీసుకున్నారు. ప్రపంచ రికార్డు కాదనుకో, ప్రపంచ రికార్డు అని చెప్పలేము, కానీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఏపీ తెలంగాణలో ఇప్పటికే 25 లక్షల కుటుంబాల్లో మన పుస్తకం ఉండడం, 25 లక్షల మంది విద్యార్థుల దగ్గర మన పుస్తకం ఉండడం నిజంగా గొప్ప అవకాశం. నాకు ఇది దేవుడిచ్చిన గొప్ప వరం. ఇదంతా ఈ సక్సెస్, దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు ఓన్లీ మై స్టూడెంట్స్ అండ్ మై బిలీవర్స్. సో నన్ను నమ్మి 25 లక్షల కుటుంబాలు ఈరోజు మన పుస్తకం ఉంది. ప్రతి పదాన్ని నేను చక్కగా ఫస్ట్ టైం ఇష్టం నేర్పించాలిగా. మన పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత రకరకాలుగా చాలామంది నో ప్రాబ్లం రావచ్చు, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, ఎనీబడీ క్యాన్. సో ఎవరైనా చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ టైం నా పుస్తకం గురించి నేను చెప్పడం కాదు, కానీ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ మై బుక్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ నా పుస్తకం గురించి నేను గొప్పలు చెప్పడం కాదు. టెన్స్ టు ద హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ద IAS IPS ఆఫీసర్స్ డెలివర్డ్ టుడే అబౌట్ మై బుక్. 10 నుంచి 100 సంఖ్యలో IAS IPS ఆఫీసర్స్ నా పుస్తకం గురించి రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం, గొప్ప మేధాశక్తి కలిగిన గొప్ప మహానుభావులు నా పుస్తకం రెఫరెన్స్ ఇవ్వడం. సో విచ్ ఈజ్ మిస్టర్ శేఖర్ సార్ హ్యాస్ రిటన్ యాజ్ ఎ వండర్ఫుల్ బుక్. మంచి పుస్తకం రాశాడు. ఎందుకు ఇలాంటి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి అంటే ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తెలుగు బిడ్డకి అర్థవంతంగా అర్థమైన రీతిలో ప్రతి పదాన్ని ఒక పుస్తక రూపంలోకి తీసుకురావడం, అది ఈ తెలుగు చిన్నోడు చేసినటువంటి ఘనత. విచ్ మీన్స్ ప్రతి పదాన్ని చక్కగా వాల్యూమ్ 3లో తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చాను. అలాగే మీకు ఇచ్చినటువంటి డూ అండ్ డస్ ఉంది కదా, చక్కగా హెల్పింగ్ వర్బ్తో పాటు ఇలా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ, ఇలా స్ట్రక్చర్ ఇస్తూ, ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇస్తూ, తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్తూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కమింగ్ సక్సెస్. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ 3. ఇంకా మీకు ఎవరైనా పుస్తకం కొనని వాళ్ళు ఉంటే, ఇంకా ఎవరైనా తీసుకునే లేని వాళ్ళు ఉంటే, సో ఇది ఎక్కడ మార్కెట్లో నేను ఎక్కడ వదలడం లేదు, మార్కెట్లో ఎక్కడ పెట్టడం లేదు. సో మార్కెట్లో ఎక్కడ ఏ బుక్ స్టాల్కి నేను మన పుస్తకాన్ని ఇవ్వలేదు, ఇంతవరకు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయలేదు. సో డైరెక్ట్గా మీరు ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, డైరెక్ట్గా నా ద్వారానే మీరు బుక్స్ తీసుకోవచ్చు. మీ అడ్రస్కి 2 డేస్లో మీ ఇంటికి మన పుస్తకాలు చేరే విధంగా నేను ప్లాన్ చేశాను. 2 డేస్లో మన పుస్తకం మీ ఇంటికి చేరుతుంది. దిస్ ఈజ్ అవర్ వాల్యూమ్ 3, ద ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. మీకు ఏమైనా అర్థం కాకుంటే ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ tomorrow class. On the second class, the first class we could learn the very little bit of about this one do and does. Do does గురించి క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం. And in the tomorrow class, the past actions. I wish you all the very best and meet you soon. Take care. Have a nice time to you all. Bye bye. Jai Hind.